ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ कि मेरी भैन भी मेरे ते विश्वास कर दे, मेनू भरा मानदी है ते नीचे आओ। भाई मानते हो तो अब हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो आ रही है तो हम कर देंगे ना, भरोसा है मेरे पे। सानू या तो गोली मार देन या फिर साडे लिए जो साडा हक बनदा साडा हक दे देन। जो पुलिस वाले मेरे कनी भज के आए फिर मैं भजदी हाँ ते रब ना जाणदे उदों मैं मर भी सकदी सी। शायद ये सरकार चाहती है भी किते ना किते असीं मर जाइए। मीत हेर जी नाल गल करी फोन ते साडी गल हुई कि तुहाडी जुलाई के पहले हफ्ते तुहाडी भर्ती का काम शुरू कर दांगे। जो शांतिमई असीं खड़े हाँ, सानू सारे साथियों ने चक चक के थाणियां च बंद करता। 751 का साडे ते परचे पाए सर। जो दो सरकारां ने अकालियां ते कांग्रेस ने नहीं किया वो आम पार्टी ने करता कि साडी भर्ती ही रद्द करती। असीं भी उत्थे हाँ, बेरोजगारी भी उत्थे आ। सब तो वड्डी बेरोजगारी बीमारी आ। जे बेरोजगारी ना हो मैं कहनी नशे भी ना हो। सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो RMB टैलीविजन। मैं परमीत सिंह। कच्चे ਜਾਂ बेरोजगार अध्यापक होण ਇਹ हमेशा सड़कों के उपर ही रहे ने। सड़कां भी उही ने, डांगा भराउण वाले भी उही ने ते डांगा भी उही ने बस। ते बदले ने सिर्फ हुक्म देने वाले जिन्हां दे कहण दे उपर इन्हां बेरोजगार अध्यापकों के उपर डांगा चलदियां ने। 4 महीने पहला पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनदी आ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्य मंत्री दे वल्लों पंजाब की एक धी दे नाल ये वादा किया जाता है मोहाली दे विच पानी वाली टैंकी के उपर कि साडी सरकार बन तो बाद तुहानू असीं पक्के करांगे, तुहाडे घर दे विच भी हुण रोटी पकनी शुरू हो जाएगी, तुहाडीआं अखां दे विच वहिंदा पानी भी हुण असीं बंद कर देवांगे। पर 4 महीने बीत चुके ने। अरविंद केजरीवाल ने अपनी मूँह बोली भैन का हाल नहीं पुछया ते असीं तुहानू मिलाउणे अज अरविंद केजरीवाल की भैन दे नाल ते जानदे कि उन्हां दा की दर्द है जो 4 महीने बीत जाण तो बाद भी वो घर विच बैठे ने। गल करदे हां सिप्पी होरां दे नाल। सिप्पी शर्मा भैन तुहाडा स्वागत है। तुहाडे 2 भरा मुख मंत्री ने, एक दिल्ली का एक पंजाब का, पर उन्हां दी भैन अज भी घरे बेरोजगार बैठी है। सर साडी पोस्टां 2011 च आईयां सी ते 2011 च आईयां सी। असीं 2011 तो लैके हुण तक संघर्ष ही कर रहे सी ते लास्ट असीं पानी टैंकी दी सुहाना साहब बैठे सी ਜਦੋਂ केजरीवाल जी ते भगवंत मान जी आए सी। उन्हां ने एक वादा कीता सी साडे नाल कि साडी सरकार आण ते असीं तुहाडी भर्ती करांगे भी मेरी भैन बन के मैनूं भरा मनदी ते नीचे आ जाओ टैंकी तो। ठीक है सर, असीं उन्हां दा विश्वास भी कीता, असीं नीचे भी आए ते हुण सरकार बणी नूं देख लो 4 महीने हो गए, साडी कोई सुनवाई नहीं, सानूं मिले तक नहीं। असीं बहुत मीटिंगां कीतियां, बहुत इन्हां नूं मिलण दी कोशिश कीती। देखो उदों अपने मीत हेर जी भी साडे नाल साडे टेंट च बैठते होंदे, साडे कोल आउंदे सी, गगन अनमोल मैडम भी आउंदे होंदे सी, हरपाल चीमा जी भी आउंदे होंदे सी, बुद्ध राम जी भी आउंदे होंदे। साडे सारे अपने आम पार्टी के आगूआं ने साडी बहुत मदद की। साडी आके सानूं एक विश्वास दिलाया कि साडी सरकार आण ते असीं वो वादा पूरा करांगे जो 2 सरकारां ने तुहाडे नाल कीता गा। ते हुण देखो असीं जो टैंकी तो उतर के आए असीं सरकार का पूरा साथ दिता सर। असीं घर घर जाके वोट भी मंगी आम पार्टी लई कि असीं बदलाव लियाईए। जिहड़े असीं टैंकियां ते बैठण लई मजबूर होए, डांगा खा रहे हैं, धरने ला रहे हैं कि सानूं आउण वाले टाइमां 'च सानूं जां साडे बच्चिआं नूं ना लाना पवे। सानूं नहीं पता सी ये सरकार बदलण दे बावजूद भी सानूं फिर टैंकी ते बैठना पऊगा। ये वादा पूरा होने तो बाद साडे नाल कोई सुनाई नहीं हुई। फिर जिम्मी चौहान से सर संगरूर विखे पानी टैंकी बैठे सी। केजरीवाल जी के आने तो एक दिन पहला सानू नीना मित्तल मैडम आए, कहते मेरे बॉस ने सानू भी भेजा गा ते मीत हेर जी नाल गल करी फोन ते साडी गल हुई कि तुहाडी जुलाई के पहले हफ्ते तुहाडी भर्ती का काम शुरू कर दांगे भी लास्ट जुलाई तक तुहाडी भर्ती का काम कर देंगे भी तुहानूं भर्ती कर देंगे, जॉब दे देंगे 646। असीं पुछदे हैं भी साडे नाल की बैर आ भी सानूं हमेशा लारा ही दिता जा रहा है, सारिਆਂ ਦੀ सुनाई जा रही है, साडे लिए क्यों नहीं। सानूं हमेशा किया जाता है कि टाइम दे दो, टाइम दे दो। सानूं दसो तो सही कितना टाइम। ना ही साडा कोई फार्म भरना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साडी एक मैरिट लिस्ट आउट करनी आ जो कि भर्ती तो दूर की गल है सर कि इन्हों ने की किया डिपार्टमेंट ने एक एफीडेविट देता कि साडी भर्ती कैंसल भी रद्द करती। हुण दसो सर असीं कित्थे जावांगे। ਜਿਹੜਾ काम पिछलियां सरकारां ने नहीं कीता सी वो तुहाडी भरा दी सरकार ने करता।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣਿਆ ਆਪਦੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ, ਜੋ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ 2000 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2018 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਡਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ 2018 19 20 21 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਲਈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਬਲੀ ਬੋਲਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ 849 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ 849 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਭਰਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ। 849 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 400 ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਘੁਟਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗਲਤੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ 31 ਨੂੰ ਜੀ, 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਦੋਂ 24 ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਾੜੇ ਗਏ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨੇਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਸਰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਸੀ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ, ਪੱਗਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। DPI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 57 ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾਰਮਲ, ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਖੜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਪੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਜੇ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਮਰ ਜੂ, 646 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਜਨੂਨ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਰ ਆਪਣਾ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੋ, ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਮੀ ਚੋਣਾਂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੋ-ਤਾਰ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਡੰਡੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ 646 ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰੋ ਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ 1965 ਦਾ ਬਰਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿ ਭੈਣੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਸਰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ 646 ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਐ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਮੰਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਡਾਂਗਾ ਸੀਐਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਗਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਐਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜਾਣੇ ਪੈਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾਗਾ। 57 ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 646 ਤੇ ਐਂ ਕਮਾਂਡੋ ਖੜਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਸੀ ਸਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਥਾਣੇ 'ਚ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 646 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ 646 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ 646 ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਮੰਗੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭੱਜਿਆ। ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਾਂਗਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਾਂਗਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪੱਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੱਗ ਕੱਛ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਿਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਿਹਾਈਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ, ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਏ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਿਹਲੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 646 ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰ, ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਾਂਡੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਤਾ, ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। 646 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 646 ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲਈਏ, ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਬਣੂਗਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਣਾ ਗਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰੈਸ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਨਿਬੇੜੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਆ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਡੰਮੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਸਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਜਿੰਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀਐਮ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਪੀ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਦੋਂ ਖੜੂਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਮੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ 646 ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਟੀਰੀਆ ਤਿਆਰ ਆ ਸਰ, 646 ਪੀਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਚਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਢੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ? ਤਾਂ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਆ? ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਤਰਪਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ,
ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਲੇਡ ਮਾਰਦੇ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਦਰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੰਢਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਾ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਟੈਂਕੀ ਹਿੱਲਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਲੋ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੋਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੌਂਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੌਂਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 646 ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ 2011 'ਚ ਭਰਿਆ ਸੀ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਰੱਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਐਡੀ ਫਾਈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਰ। ਜੇ ਕਬਾੜ 'ਚ ਵੇਚ ਗਏ ਰੱਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਆ। 5 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਟੌਫੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਾਈਮ, ਟੌਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 0 ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਪੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਵੱਟ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।